बोलो भारत माता की। ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ 50 ವರ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ, ಮೊದಲು ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಓದಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೆಸೇಜು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಅಭಿಮಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ನಿಂಗ್ ಟು ನೋಟ್ ದಟ್ Abhinandotsav is being held at Chitradurga, Karnataka to celebrate 50 years of Shri B.S. Yediyurappaji's contribution to the public life. This 50 years journey is a story of commitment, struggle, sacrifice and dedication to the people. It is not only the moment of celebration for Karnataka, but also an opportunity for countless party karyakartas across India to draw the inspiration. Although I am unable to be physically present at this special Abhinandotsava, my mind is certainly there among all those gathered to honor a leader who has devoted himself to the public service and nation building. I have had a privilege of working closely with Shri B.S. Yediyurappaji over many years. He has always been warm, affectionate, hard-working and humble. I have seen him in the moments of struggle, in the moments of success. Through every phase, one thing has remained constant: his absolute commitment to the people of Karnataka and to the ideals of our party. His political life reflects the strength of our democracy. Rising from a modest beginning, he built his public life step by step through the tireless work among the farmers, workers, the poor and marginalized. He earned the trust and affection of the people who elected him time and again at various levels and even blessed him to lead the state on several occasions. Today, when we see the BJP as a party with a wide appeal in Karnataka, it makes all of us happy. But those who witnessed the earlier decades know how much sweat and sacrifice went into the building of this foundation. Generations of party karyakartas know how deeply Shri Yediyurappaji invested himself in strengthening the organization. During the difficult periods when the party had a limited presence and faced many challenges, he traveled extensively, connected with karyakartas at the booth level and infused the confidence among them. This ability to connect deeply at the grassroots level played a key role in his leadership of mass movement and mobilization of the people for a cause. At the time when the BJP was unfairly branded as a party of just some regions, Shri B.S. Yediyurappaji played a defining role in dispelling such myths and demonstrating that BJP is a party of every Indian, no matter which region he or she lives in.
Shri B.S. Yediyurappa ji became the first Chief Minister of Bharatiya Janata Party in Karnataka. He combined the organizational commitment with the administrative capacity. He was also pioneer in presenting a separate budget for agricultural. His efforts in the fields of irrigation, rural development, farmer welfare have left a lasting impact on Karnataka and marked him out as one of the foremost farmer leaders of the state. Shri B.S. Yediyurappa ji also ensured that development remained inconclusive. Many of his policies were aimed at empowering the marginalized communities through education, skill development, and housing. He also worked with great sensitivity toward the fulfilling the aspirations of women. The people of Karnataka have always admired Shri B.S. Yediyurappa ji for his simplicity and accessibility. Even after occupying the highest office, he never distanced himself from ordinary karyakarta or citizens. In politics, this human connection is invaluable. I have also personally witnessed his emotional attachment to the Karnataka's culture, tradition, and the people. His love for the state has always gone beyond the politics. He carried the aspiration of the Karnataka in his heart and worked continuously for the further enhancing its growth and dignity. Shri B.S. Yediyurappa ji's 50-year journey reminds every young karyakarta that perseverance, discipline, and dedication can overcome even the biggest obstacle. Public life is not built overnight, but through the years of sacrifice, patience, and consistent hard work. Today, as a countless admirers, colleagues, friends, and karyakartas gather to honor him, I join them in expressing heartfelt appreciation for his immense contribution to the public life. My congratulations and best wishes to him on this remarkable milestone of 50 years in public life. I pray for Shri Yediyurappa ji's long and healthy life. May he continue to guide, inspire, and bless generations of karyakarta and public representatives in the years ahead. Narendra Modi, Prime Minister of India. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಜಗತ್ತು ಕಂಡಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 13 ವರ್ಷ, 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎನ್ಡಿಎ 21 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲಿತ್ತು, ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು
ದೇಶದಲ್ಲಿ 2 ಲೋಕಸಭಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲೋಕಸಭಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನ ರೈತರಿಗೆ, ಅವತ್ತಿನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದಂತ ರಾಜ ಹುಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದೊಳಗ, ಈ ರಾಜ್ಯದೊಳಗ ಹೋರಾಟದ ಹೊಸ ಕಿಚ್ಚನ್ನ, ಹೋರಾಟದ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇದ್ರೆ, ತನ್ನ ಕಾಜಿಗಾಗಿ, ತನ್ನವನ್ನು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗೋದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಜನನಾಯಕರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಈಗ ತಾನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡೆದಾಡುವಂತ ದೇವರಾದಂತ ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿಕರ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಆಧುನಿಕ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವಂತ ಸಿರಿಗೆರೆ ತಳಬಾಳು ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನ್ಯಾಡಿ ಮಠದ, ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲ ಮಠದ, ನಮ್ಮ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜದ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳಾದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನಿತ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು, ಬರೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಜಯದೇವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಧೀಮಂತ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸನ್ಮಾನಿತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಕನಕಗುರು ಪೀಠ ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ, ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಾಗಿನೆಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಬೆಟ್ಟದ